کہ پاکستان نے 2200 کلومیٹر مار پاکستان کا خفیہ میزائل ٹیپو، کیا یہ واقعی ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کے طاقت کے توازن کو بدلنے جا رہی ہے، یا یہ صرف ایک ایسی کہانی ہے جو خوف، قیاس آرائیوں اور عالمی سیاست کے سائے میں جنم لے رہی ہے؟ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ ان ہتھیاروں سے زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، جن کے بارے میں مکمل معلومات دستیاب نہیں ہوتی، اور جن کی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وہ غیر یقینی کیفیت ہے جو کسی بھی طاقتور ملک کو بے چین کر دیتی ہے۔ امریکہ اور دیگر بڑی عالمی طاقتیں ہمیشہ سے دنیا میں موجود ہر ممکن ہتھیار کے مقابلے کے لیے اپنے دفاعی نظام تیار رکھتی ہیں، چاہے وہ ہتھیار ان کے اتحادی ممالک کے پاس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خطے بظاہر پرامن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ صرف موجودہ خطرات کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل کی ممکنہ صورتحال کے لیے تیاری کا نام ہے۔ اسی حکمت عملی کو عسکری زبان میں پری ایمپٹو ڈیفنس پلاننگ کہا جاتا ہے، جہاں خطرہ آنے سے پہلے ہی اس کا توڑ تیار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پاکستان کا مبینہ ٹیپو میزائل بھی ایک ایسا ہی ہتھیار ہے جس نے عالمی طاقتوں کو اپنے دفاعی نظام پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ حالیہ دنوں میں ایک نام خاموشی سے عالمی حلقوں میں گردش کر رہا ہے۔ ٹیپو، ایک ایسا مبینہ پاکستانی میزائل جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک راز ہے جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ یہ دعوے کسی سرکاری اعلان کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ مختلف خفیہ رپورٹوں، تجزیوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میزائل کی تیاری نہایت خاموشی سے پردے کے پیچھے کی گئی ہے، اور اب تک اسے دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اگر یہ سب محض افواہیں ہیں تو پھر عالمی طاقتوں کے بیانات میں یہ اضطراب کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیوں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو ابھی منظر عام پر نہیں آیا؟ حال ہی میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک واضح موقف اختیار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ایک امریکی عہدیدار کے اس بیان کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا، جس میں پاکستان کی میزائل صلاحیتوں کو ممکنہ خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں خالصتاً دفاعی نوعیت کی حامل ہیں، اور ان کا مقصد صرف قومی خود مختاری کا تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام بین البراعظمی حد ماز سے کہیں کم ہے، اور یہ مکمل طور پر کم از کم قابل اعتماد دفاعی صلاحیت کے اصول پر مبنی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تنسی گیبرڈ کی جانب سے جاری کردہ سالانہ خطرات کی جائزہ رپورٹ 2026 نے اس بحث کو مزید ہوا دے دی۔ اس رپورٹ میں پاکستان کو ان ممالک کی صف میں شامل کیا گیا جنہیں امریکہ اپنی سلامتی کے لیے ممکنہ خطرہ تصور کرتا ہے۔ یہ فہرست معمولی نہیں تھی، اس میں چین، روس،
शुमाली कोरिया और ईरान जैसे ममालिक शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और अगर ये रुझान जारी रहा तो मुस्तकबिल में ऐसे बैनुल बराज़मी मिसाइल तैयार किए जा सकते हैं जो अमरीका जैसे दूर दराज अहदाफ को भी निशाना बना सके। यहां एक दिलचस्प तजाद भी नजर आता है। एक तरफ पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बज़ाहिर बेहतरी आ रही है, दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो खदशात और शकूक को जन्म देती है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं। तारीख गवाह है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में दोस्ती और मफादात हमेशा एक साथ नहीं चलते। माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान और अमरीका करीबी इत्तेहादी थे तब भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई गईं और F-16 तैयारों के पुर्जे रोक लिए गए। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो एक सवाल बार बार जहन में आता है। दुनिया पाकिस्तान के जिस तवील तरीन रेंज वाले मिसाइल को सरकारी तौर पर जानती है वो शाहीन 3 है। लेकिन जब बात अमेरिका जैसे मुल्क तक पहुंचने की हो जिसका फासला तकरीबन 11,000 किलोमीटर है, तो फिर वो कौन सा निजाम है जिसका जिक्र बाज रिपोर्टों में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये मिसाइल वाकई मौजूद है तो इसकी रेंज हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसी रेंज जो दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हो। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं होगा बल्कि ताकत के आलमी तवाजुन को बदल देने वाला अंसुर होगा। फायर पावर के इस मुजाहरे में पाक बहरिया की ऑगस्टा 90 भी आबदोज से टारपेडो और फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट से। लेकिन यहां हमें एक और पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दुनिया में जदीद हथियारों के बारे में अफवाहें अक्सर हकीकत से ज्यादा असर रखती है। कभी कभार सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक कयास ही इतना काफी होता है कि दुश्मन को दिफाई पोजीशन में ले आए। हाल ही में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से बारहा एक पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर इसके वजूद को खतरा लाहक हुआ तो वो अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये अल्फाज महज बयान नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो शायद खुले अल्फाज में ना हो मगर इशारों में बहुत कुछ कह रहा है। टीपू का नाम भी कोई आम नाम नहीं, यह हमें तारीख के एक अजीम किरदार की याद दिलाता है। टीपू सुल्तान, वो हुक्मरान जिसने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मज़ाहमत की एक मिसाल कायम की। क्या ये नाम महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सोच, कोई पैगाम छपा हुआ है? आखिर में हमें ये तस्लीम करना होगा कि हर अफवाह हकीकत नहीं होती और हर हकीकत फौरन सामने नहीं आती। टीपू एक हकीकत है या एक अफसाना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये नाम आलमी सतह पर एक सवाल बन चुका है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं, मगर एक बात तय है, दुनिया की नजरें अब एक नाम पर जरूर हैं, टीपू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।